Dear learners, good afternoon. This is Khan Muhammad Mamun Hussain, Assistant Teacher, English, Dokhin Chatpur High School, Horirampur, Manikganj, and founder 10-Minute English School before you all at this very beautiful moment. Hopefully all of you are well, and I would like to give you many thanks for joining with me and welcome to my class. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমি ইংলিশ গ্রামারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। প্রথমেই আমি তোমাদেরকে কিছু ছবি দেখাতে চাই যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো আজকের টপিকটা কি। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড। Can you guess what is the topic? Yes, today's lesson is on parts of speech. আজকে আমি তোমাদেরকে parts of speech সম্পর্কে বলবো। প্রথমেই আমি তোমাদেরকে এটা ডেফিনেশনটা বলে দিচ্ছি। Every single word we use in a sentence is called a part of speech. তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটা শব্দই এক একটা পার্ট অফ স্পিচ বা পদ। নাও দা ক্লাসিফিকেশন। প্রথমেই আমরা জানবো, তোমাদেরকে বলে নেই যে পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে 8 রকমের। হ্যাঁ, দেয়ার আর 8 কাইন্ডস অফ parts of speech. তার মধ্যে প্রথমে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে নাউন। Noun refers to any kind of name, means whatever we are seeing and watching around us is noun. আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখতে পাই, যা কিছু নাম আছে সবকিছুই হচ্ছে নাউন। ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি শাহজাদি, ঢাকা, সানডে, এই সবগুলোই হচ্ছে নাউন। Now the pronoun. The word which we use instead of noun is called pronoun. A pronoun always replaces a noun. একটা pronoun সবসময় কি করে? নাউনের রিপ্লেসমেন্টে ব্যবহৃত হয়। বাক্যে ওই শব্দ, বাক্যের অন্তর্গত ওই শব্দ যে শব্দটা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে pronoun. For example, I, we, he, she, etc. Now the adjective. Adjectives qualify only noun and pronoun. It specifies the quality, number, and size of noun or pronoun. Simply, it describes noun or pronouns. তাহলে অ্যাডজেক্টিভটা কি? অ্যাডজেক্টিভটা হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত ওই শব্দ যে শব্দটা নাউন কিংবা প্রোনাউনকে বিশেষায়িত করে। দ্যাট মিন্স এটা নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, পরিমাপ ইত্যাদি বোঝায়। ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি গুড, পুয়ার, ব্যাড, শর্ট, ফেমাস, বিউটিফুল, এটসেট্রা। Now the verb. The verb is an important part of speech. Without the verb, no sentence can be formed. It shows a physical or mental action. তো ভার্ব হচ্ছে বাক্যের ওই শব্দ, বাক্যের অন্তর্গত ওই শব্দ যে শব্দটা কোনো কিছু করা বা হওয়া বোঝায়। এখন খেয়াল করো, বাংলা বাক্যে যদিও ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠন করা যায়, ইংরেজি বাক্য কিন্তু ভার্ব ছাড়া গঠন করা যায় না। সো ভার্ব ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল আমি কয়েকটা ভার্ব বলতে পারি, যেমন গো, ইট, কাম, প্লে, রিড, স্লিপ, এটসেট্রা। Now the adverb. An adverb is a word that describes a verb, adjective, or another adverb. Adverbs mainly modify manner, place, time, frequency, etc. It answers questions like when, where, how, in what way, and to what extent. অ্যাডভার্বটা বাক্যে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে ভার্বকে বিশেষায়িত করে, যে ভার্বটা কিভাবে সম্পাদিত হয়।
ভার্বটা কিভাবে সম্পাদিত হয় এটা বোঝায়, অর্থাৎ ভার্বকে কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তরটা পাওয়া যাবে সেটাই কিন্তু অ্যাডভার্ব। ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি ফাস্ট, ভেরি, লেট, স্লো, etc. Now the preposition. A preposition is the part of speech that indicates location, direction, time, etc. Usually used in front of nouns or pronouns, and it shows the relationship between the noun or pronoun and other words of the sentence, on, in, under, after, beside, towards, with, etc. are the examples of preposition. তাহলে প্রিপোজিশনটা হচ্ছে বাক্যে নাউন বা প্রোনাউনের আগে নরমালি ব্যবহৃত হয়। ওকে, now the conjunction. The conjunction is the part of speech used to join words, phrases, or clauses in a certain sentence, such as and, or, otherwise, but, unless, since, although, etc. তো কনজাংশনটা হচ্ছে দুটো ক্লজকে যুক্ত করে বাক্যে, দুটো ফ্রেজকে যুক্ত করে অথবা দুটো ওয়ার্ডকে যুক্ত করে। ওকে, now the last one, interjection. An interjection is the part of sentence that expresses emotion such as joy, surprise, sadness, etc., and has no grammatical relation to other parts of the sentence. It is frequently used in informal language than informal speech or writing. A note of exclamation sign is used after an interjection. বাক্যে ব্যবহৃত ওই শব্দই হচ্ছে ইন্টারজেকশন, যেটা মানুষের মনের আবেগ, অনুভূতি বা বিস্ময় প্রকাশ করে। ঠিক আছে, তো একটা জিনিস মনে রাখবে যে ইন্টারজেকশনের পরে সবসময় একটা নোট অফ এক্সক্লেমেশন বসে, হ্যাঁ, বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য পার্টস অফ স্পিচ and its classification. So by the end of the lesson you will be able to explain parts of speech, classify parts of speech, and you will be able to fill in the blanks with parts of speech. এখন আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখব এই যে আমরা ওয়ার্ডগুলা চিনলাম, যে কোন ওয়ার্ডগুলোকে বাক্যের মধ্যে থাকলে কোন ওয়ার্ডটাকে আমরা কোন পার্ট অফ স্পিচ বলবো। এখন এটা আমরা সেন্টেন্সে প্র্যাকটিক্যালি দেখব। লুক অ্যাট দ্য পিকচার। মানিকগঞ্জ। মানিকগঞ্জ ইজ আ বিউটিফুল টাউন। মানিকগঞ্জ একটা সুন্দর শহর। তো এইখানে মানিকগঞ্জটা হচ্ছে একটা নাম, একটা জেলার নাম বা একটা জায়গার নাম বা একটা স্থানের নাম। সো দ্যাট এখানে মানিকগঞ্জটা কি হবে তাহলে, সঙ্গ অনুযায়ী তোমাদের মনে পড়ে এটা হবে নাউন। ওকে, নেক্সট লুক অ্যাট দ্য পিকচার। হাউ ইজ হি? আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাই তো? ও ইজ হি। দেখো ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবর্তে আমরা এই সেন্টেন্সটি ব্যবহার করেছি এবং হি কে আমি কি করেছি, রেড কালার দ্বারা মার্কিং করে দিয়েছি। এখন এই হিটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? হিটা ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে, সো দ্যাট হি কি হবে? হি হবে প্রোনাউন। ওকে, লুক অ্যাট দ্য পিকচার। দেয়ার আর 5 পেন্স। এখানে আমরা এটাকে লিখেছি যে আই হ্যাভ 5 পেন্স, আমার 5টা কলম আছে। এখানে 5 কে আমি মার্কিং করেছি রেড কালার দ্বারা এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। এখানে তোমরা একটু চিন্তা করে বের করো যে এই বাক্যে 5টা কোন পার্ট অফ স্পিচ। যেহেতু এখানে পেন হচ্ছে নাউন, একটা নাম, এবং পেন্স হচ্ছে পেনের প্লুরাল ফর্ম। তো এখানে পেন্সের আগে যেহেতু 5 বসেছে, নাউনের আগে যেহেতু 5 বসেছে, তাহলে আমরা সংজ্ঞা থেকে জেনেছিলাম যে অ্যাডজেক্টিভ কি বোঝায়? নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ। এখানে কি বোঝাচ্ছে তাহলে? সংখ্যা। তাহলে এই 5টা কি হবে? 5টা হবে অ্যাডজেক্টিভ। আমি প্রতিটা সেন্টেন্সে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি ওয়ার্ডগুলো, যাতে করে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো বিষয়গুলোকে। ওকে,
Now the next one, look at the picture. They are reading. এখানে দেখো আর রিডিং কে আমি আন্ডারলাইন করেছি। এখানে দে আর রিডিং বাক্যটা রয়েছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, ঠিক আছে? তো এখানে আমি জানতে চাচ্ছি রিডটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। একটু ডেফিনেশনটাকে মাথায় নিয়ে আসো, দেখো, চিন্তা করো। আমরা জেনেছিলাম ভার্ব হচ্ছে কি করে, বাক্যে কোনো কিছু করা বা হওয়া বোঝালে সেটা হচ্ছে ভার্ব। তাহলে রিড এখানে পড়াটা একটা কাজ করা বোঝাচ্ছে। সুতরাং এখানে রিডটা কি? রিড ইকুয়াল ভার্ব। ওকে, লুক অ্যাট দ্য পিকচার। খুবই সুন্দর একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে। দ্য বার্ড ফ্লাইজ সুইফটলি। এই বাক্যটা দেখো, আমি সুইফটলি কে আন্ডারলাইন করেছি। তো সুইফটলি এখানে কাজটা কিভাবে হচ্ছে, ভার্বটা কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে সেটা বোঝাচ্ছে, যে ভার্বটাকে বিশেষায়িত করছে, মডিফাই করছে, যে ফ্লাইটা কিভাবে হচ্ছে সুইফটলি। সুতরাং বাক্যে ভার্বটা কিভাবে সম্পাদিত হয় যে ওয়ার্ড দ্বারা বুঝাই, সেটাকে আমরা কি বলেছিলাম? একটু মনে করার চেষ্টা করো। এটা হচ্ছে কি? অ্যাডভার্ব। তাহলে here the swiftly is an adverb. There is a table and the book is on the table. এখানে অনের নিচে আমি আন্ডারলাইন করেছি এবং অনকে রেড কালার দ্বারা মার্কিং করেছি, এজন্য যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো যে অনটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। দেখো, আমরা প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে প্রিপোজিশনটা সবসময় নাউন বা প্রোনাউনের আগে ব্যবহৃত হবে। তো এখানে দ্য টেবিল হচ্ছে নাউন, দ্য বুক হচ্ছে নাউন। সুতরাং দ্য টেবিলের আগে যেহেতু অন বসেছে, সুতরাং অনটা কি হবে? অন হবে প্রিপোজিশন। এখানে একটা বিষয় তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, বা তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এখানে টেবিল একটা নাউন যদি ধরা হয় তাহলে টেবিলের আগে তো দি আছে, তাহলে দিটা কি আপনার প্রিপোজিশন? না, এন দিয়ে এই তিনটি হচ্ছে আর্টিকেল। আর্টিকেল কখনোই প্রিপোজিশন নয়। আর্টিকেল সবসময় সংখ্যার ধারণা দেয়, সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, লুক অ্যাট দ্য পিকচার। আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ মাশরাফি বিন মুর্তজা, এবং বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের এক নাম্বার ক্রিকেট জগতে, বিশ্বের এক নাম্বার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। তো এখানে মাশরাফি and সাকিব আর ক্রিকেটার। মাশরাফি and সাকিব আর ক্রিকেটার। এখানে অ্যান্ডটা তাহলে কোন পার্ট অফ স্পিচ? একটু চিন্তা করো। আমরা বলেছিলাম আমাদের ডেফিনেশনে যে দুটো ক্লোজ, দুটো ফ্রেজ, দুটো ওয়ার্ডকে যে শব্দ বাক্যে যুক্ত করে সেটা হচ্ছে কি? কনজাংশন, তাই না? তাহলে এখানে অ্যান্ড, হিয়ার দ্য অ্যান্ড ইজ কনজাংশন। ওকে, নাও দ্য লাস্ট ওয়ান, look at the picture. A sad face. Sad face হওয়ার একটা কারণও আছে, because of her father is no more. তো আমরা এই জিনিসটাকে কি বলি? যে alas her father is no more. হায়, তার বাবা নেই। তো মানুষের মনের আবেগ বা বিস্ময় প্রকাশ করতে আমরা নরমালি ইন্টারজেকশন ব্যবহার করি। তো এখানে alasটা দ্বারা মানুষের মনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে কি প্রকাশ পাচ্ছে? আবেগ, তার একটা দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছে। তো সুতরাং এখানে কি? here the alas is an interjection. এতক্ষণ আমরা ক্লাসে যা শিখলাম একটু রিভিউ করি, দেখি তোমাদের কতটুকু মনে আছে। ঠিক আছে? তো আমরা প্রথমেই জেনেছিলাম পার্টস অফ স্পিচ কি বা কাকে বলে। তো আমি তোমরা ইতিমধ্যে হয়তো মুখস্থ করে ফেলেছো বিষয়টা বা বুঝতে পেরেছো। আমি তারপরে আবার মেনশন করছি যে পার্টস অফ স্পিচ কি, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ। তাহলে এটাকে আমরা বলবো যে বাক্যের বা সেন্টেন্সের অন্তর্গত প্রত্যেকটা শব্দই এক একটা পার্ট অফ স্পিচ। ওকে, আর ক্লাসিফিকেশনে বলেছিলাম পার্টস অফ স্পিচ কয় প্রকার? 8 প্রকার। there are 8 kinds of parts of speech. সো আমরা সেগুলো একটু দেখে নিই। প্রথমেই হচ্ছে নাউন, তারপর প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব,
preposition, conjunction, and finally the one final one is the interjection. Okay, now your turn to do single work. এখানে তুমি বা তোমরা যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে তোমরা দূর দূরান্ত থেকে এই ক্লাসটি লাইভে দেখতে পাচ্ছ, তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে, ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও হাউ মেনি কাইন্ডস অফ পার্টস অফ স্পিচ। ওকে, তোমাদেরকে একটা গ্রুপ ওয়ার্কও করতে হবে। এখানে তোমরা যেটা করবে যে রাইট ডাউন দ্য নেম অফ অল কাইন্ডস অফ পার্টস অফ স্পিচ। এটাও তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও, কারণ এটা করলে তোমাদের স্পেলিং গুলো ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা যদি বানানে ভুল হতেই পারে, তো এই 8 প্রকারের যে পার্টস অফ স্পিচ রয়েছে এগুলোর প্রত্যেকটা নাম তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাও। এখানে ছোট্ট একটা ইভালুয়েশন টেস্ট তোমাদের জন্য। তো তোমাদেরকে এখানে যেটা করতে হবে, which parts of speech are the underlined verb। এখানে আন্ডারলাইন করা যে শব্দগুলো আছে লাল রঙে কালার দিয়ে আমি যেগুলো মার্কিং করেছি, এটা কোন এই সেন্টেন্সে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ সেইটা তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে, ঠিক আছে? তো শুরু করা যাক। প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে ঢাকা ইজ আ বিগ সিটি। ঢাকা একটা বড় শহর। তো তোমরা আমাকে বলো যে ঢাকাটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। ওকে, তোমরা চাইলে কমেন্ট বক্সেও লিখতে পারো। আমরা দেখেও নিব যে তোমরা যে কমেন্ট বক্সে যেগুলো লিখছো সেগুলোর সাথে তোমরা এখানে মিলিয়েও নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমরা দেখে নেই যে ঢাকাটা তাহলে কোন পার্ট অফ স্পিচ। এটা হচ্ছে নাউন। কেন এটা নাউন? এটা একটা নাম। ঢাকা একটা জায়গার নাম, তাই না? একটা শহরের নাম, একটা রাজধানীর নাম। সো দ্যাট ঢাকা হচ্ছে নাউন। এরপরে দ্বিতীয় বাক্যটা দেখো, ইট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ। এটা বাংলাদেশের রাজধানী। এখানে ইটের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। তোমরা বলো যে এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। নাউনের পরিবর্তে কি ব্যবহৃত হয় একটু মনে করার চেষ্টা করো, তারপর আমরা দেখে নিব। ওকে, আমরা দেখে নিচ্ছি ইট কোন পার্ট অফ স্পিচ। এটা হচ্ছে প্রোনাউন। নামের পরিবর্তে বসেছে, ঢাকার পরিবর্তে বসেছে, সুতরাং এটা প্রোনাউন। এরপর রয়েছে 3 নম্বর বাক্যটা, খেয়াল করো, রানা প্লেস ক্রিকেট। এখানে প্লেসটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। তোমরা একটু মাথা খাটাও, ডেফিনেশন গুলো মাথার মধ্যে নিয়ে আসো, চিন্তা করো। তোমরা এটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাবে যে প্লেসটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। ওকে, আমরা দেখে নিই এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। এটা হচ্ছে ভার্ব। কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝালে বাক্যে সেটা হচ্ছে ভার্ব। এখন 4 নম্বর বাক্যটা লক্ষ্য করি, ওয়াও দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। এখানে ওয়াওটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? এটা দ্বারা মানুষের মনের আবেগ বা বিস্ময় বোঝাচ্ছে। সুতরাং এটা কি হবে? এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ হবে? এটা হবে interjection. Okay, now the last one, she works in the kitchen. এখানে ইনটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? খুবই সহজ, তোমাদেরকে আগে বলে দিয়েছি যে নাউন বা প্রোনাউনের আগে যেটা বসবে সেটা কি। তোমরা ফেসবুকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও, আমরা দেখে নিব তারপরেও যে এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। ওকে, আমরা দেখে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে প্রিপজিশন। ওকে, তোমরা সবাই অনেক ভালো করেছো এখানে। Now your turn to do homework. এটা যেটা করতে হবে, তোমাদের বাসায় তোমরা খাতা কলম নিবে এবং সেখানে write down the definition of all kinds of parts of speech with examples. তোমরা এখানে যে কাজটা করবে সবগুলো পার্টস অফ স্পিচের নাম সহ তোমরা ডেফিনেশন লিখবে।
ডেফিনেশন লেখার পরে তোমরা প্রত্যেকেই অন্তত 10টা করে এক্সাম্পল দিবে। কি রকম ভাবে লিখবে, যে 10টা নাউন, 10টা প্রোনাউন, 10টা অ্যাডজেক্টিভ, এরকম করে তোমরা লিখবে। যেমন 10টা নাউন কি হতে পারে, করিম, রহিম, এরকম ভাবে চেয়ার, টেবিল, বুক, এরকম যতগুলো তোমরা পারো, গোল্ড, ডায়মন্ড, এরকম ভাবে তোমরা লিখবে। প্রত্যেকটা লিখলে এরকম 80টা তোমাদের হবে। 80টা হলে সবচেয়ে ভালো হয়, যারা একটু কষ্ট করতে পারবে তাদের জন্য ভালো হবে যে তোমরা এই 80টা ওয়ার্ড দিয়েই তোমরা আবার 80টা বাক্য রচনা করবে, সেন্টেন্স মেক করবে, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের কি হবে, তোমাদের বাক্যের মধ্যে ওয়ার্ডের ব্যবহারটা বুঝতে আরো বেশি তোমরা সহজ হবে এবং তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবে। সো এরকম শিক্ষা বিষয়ক আরো ভিডিও পেতে 10 মিনিট ইংলিশ স্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখতে পারো। So dear students, that's all for the time being. See you in the next class. God bless you and Allah Hafiz.